예배도 집중할 수 있게 해달라고. 그래서 오늘 예배가 하나님 기쁘시게 하는 예배가 되게 해달라고 우리 자신을 위해서 또 예배를 위해서 우리 잠깐 우리 조용하게 묵상 기도 시간 갖겠습니다. 기도하셨습니다. 지금 이 시간 이곳에 하나님의 영광이 임하였음을 선포합니다. 하나님, 이 시간에 예수 그리스도의 보혈로 이곳을 덮습니다. 하나님의 임재가 가득한 예배되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 할렐루야. 주일 예배 오신 여러분들 오늘 환영합니다. 오늘 우리 예배 드릴 때 우리 한 마음으로 주님 앞에 함께 나아갔으면 좋겠습니다. Blessed be your name. Blessed be your name. In a land that is plentiful, your streams flow abundant flow. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name. When I'm out in the desert place, so I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every breath sing. Every breath sing. You call out, I'm made to pray. When the darkness closes in love, still I will say, blessed be your name, oh God. Blessed be your name. Blessed be your name, oh God. Blessed be your holy
주님만이 우리의 중심 가운데 계시길 원합니다. 우리 마음이 성령님으로 하나가 되길 원합니다. 우리가 한 마음으로 예배하기 원합니다. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else better. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you are my heart. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. All about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. All about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. All about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. All about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Jesus.
together, mending and whole. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. All these pieces, broken and scattered. In mercy gathered, bending and whole. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. A failure, you take a witness. You set your treasure in jars of clay. So take this, my Lord, I'll be your vessel. The world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how
우리 하나님과 어린 양께 있도다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 우리 보좌 앞에 모였네. 함께 주를 찬양하며 하나님의 사랑 그 아들 주셨네. 그의 피로 우리 구원받았네. 십자가에서 쏟으신 그 사랑 강같이 온 땅에 흘러 각 나라와 족속 백성 방언에서 구원받고 주 곁에 드리네. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 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 네, 아버지 감사합니다. 오늘 이렇게 주일 예배 가운데 우리 찬양하면서 주님 앞에 나아갔습니다. 오늘 우리 예배가 주님 앞에 정말 신실하게 한 마음으로 드려지는 그런 주님께서 기뻐하시는 예배가 되게 하여 주시옵소서. 우리 찬양팀 또한 성도들 모두 한 마음으로 주님 앞에 예배하기 원합니다. 우리 예배가 주님 앞에 온전히 올려드릴 수 있도록 이 시간 다 같이 기도하시면서 준비하시겠습니다. 우리 한번 예배를 위해서 우리 한번 좀 기도하겠습니다. 우리가 하나님 앞에 나아갈 때 또 기도에 필요한 부분이 회개입니다. 우리가 이 시간에 한 주간을 또 되돌아보면서 또 한 주간뿐만 아니라 지난 또 시간들을 좀 되돌아보면서 우리가 좀 하나님 앞에 회개할 영역들이 있다면 이 시간에 좀 회개하면서 주님 앞에 좀 나갔으면 좋겠습니다. 우리가 삶을 살아가면서 또 이렇게 가족 안에서 또 친구 관계 안에서 또 직장 안에서 또 학교 안에서 여러 모양으로 우리가 말로 실수했거나 또는 다른 사람들에게 상처를 줬거나 또는 다른 사람들에게 어렵게 했거나 또는 하나님 앞에 또 마음의 양심에 꺼리끼는 어떤 그런 죄들이 좀 생각난다면 이 시간에 예수님의 보혈을 의지해서 예수님 앞에 우리가 하나님 앞에 우리가 고백하는 좀 시간을 좀 가졌으면 좋겠습니다. 우리 조용하게 우리 정말 성령께서 깨닫게 해주는 그 우리의 어떤 회개의 것들이 있다면 회개하고 만약에 생각나지 않는다면 생각나게 해달라고 그리고 그래도 없다면 하나님께 감사하고 더 겸손한 마음 달라고 우리 좀 한번 이 시간에 짧게 우리 한번 좀 기도하겠습니다. 우리 반주 부탁합니다. 기도하겠습니다. 예진이 감사합니다. 예진이 감사합니다. 저희가 또는 하나님 지금 이 시간에 예배 가운데 나올 때
두번같이 울지라도 하나님께서 쉬게 하신다고 했습니다. 예, 하나님의 용서하시고 하나님 유리하며 나아가기 원합니다. 하나님 예준이 그렇습니다. 예준이 그렇습니다. 주님 앞에 우리의 연약함을 고백하며 나갑니다. 예준이 이 시간에 예준이 주님을 더 기대하며 나아갑니다. 하나님 역사해 주십시오. 하나님 우리 연약함을 하나님 불쌍히 여겨주시고 예수 그리스도의 피로 깨끗게 하여 주시옵소서. 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 만일 우리가 우리의 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 아멘. 예, 그렇습니다. 하나님 예수님의 보혈은 우리의 죄가 어떠하든지 모든 죄를 용서하실 수 있는 능력인 줄로 믿습니다. 하나님 우리가 자주 주님 앞에서 우리의 연약함을 고백하고 자백하는 자들 되게 하여 주시고 우리 삶 가운데 있는 정말 주님 보시기에 하나님 연약하고 죄가 진 것들이 있다면 우리가 날마다 보혈로 하나님 씻겨서 주님 앞에 나아가는데 부족함이 없도록 주님 역사하여 주시옵소서. 우리가 이 시간에 한 번 더 중보하겠습니다. 기도할 때 우리 정말 이 시간에 생각나는 사람들을 위해서 좀 중보했으면 좋겠어요. 우리가 이렇게 바쁜 일상에 살다 보면 중보를 못하고 이렇게 살 수도 있는데 여러분 가족도 괜찮고요. 이 시간에 정말 하나님께 우리 떠오르는 친구도 좋고요. 떠오르는 그 사람들을 위해서 우리가 좀 축복하고 중보하고 좀 우리가 기도하는 좀 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 그리고 혹시 우리 마음에 또 상처를 준 사람이 떠오른다면 그 사람을 좀 용서하는 그런 시간을 좀 가졌으면 좋겠습니다. 우리 또 한번 기도하겠습니다. 기도하시겠습니다. 예, 하나님 감사합니다. 하나님 이 시간 우리가 또 주님 앞에서 이 하나 이를 쉬지 우리 안에 또 중보할 하나님 영혼들이 있는데 하나님 그들을 축복합니다. 하나님 우리의 마음을 담아 주님 우리가 또 하나님 우리가 이 시간에 중보하며 믿음으로 나아갑니다. 하나님 역사하여 주옵소서. 하나님 기뻐하시게 해주십시오. 예수님 주님 기뻐하시면 하나님 기쁨으로 우리가 축복하며 기도합니다. 하나님 구원이 이루어지지를 위해서 하나님 그들의 구원을 위해서 기도합니다. 하나님 그들이 안고 있는 문제가 있다라면 우리가 그 문제를 함께 중보하고 응답하시는 하나님께 기대하며 믿음으로 나아갑니다. 하나님 축복하시고 함께 해주십시오. 하나님의 자비와 하나님의 긍휼이 필요합니다. 하나님의 특별한 도우심이 필요합니다. 하나님 역사하여 주시옵소서. 하나님의 긍휼과 자비가 함께 해주십시오. 하나님의 신실하심이 함께 해주십시오. 하나님의 기뻐하심이 함께 해주십시오. 예수님 역사하여 주시옵소서. 예수님 역사하여 주시옵소서. 마지막으로 우리 한 번 더 기도하겠습니다. 이 시간에 예배를 위해서 기도하는데 우리가 이 시간에 특별히 말씀을 듣는 시간인데 우리가 정말 육적인 귀로 듣는 것이 아니라 영적인 귀로 들을 수 있게 해달라고 육적인 눈으로 보는 것이 아니라 말씀을 영적인 눈으로 보므로 하나님의 말씀이 잘 깨달아질 수 있도록 그래서 이 하나님의 말씀이 우리 10년 가운데 심겨짐으로 30배, 60배, 100배 열매 맺는 귀한 축복의 시간이 되게 해달라고 하나님 우리가 마음을 열어 주님께 청종하기를 원합니다. 우리의 굳은 마음을 제하여 주시고 하나님의 온전하신 말씀을 아멘으로 받고 반응할 수 있는 귀한 심령들 되게 하여 주시옵소서. 우리 한번 말씀을 위해서 예배를 위해서 주여 한번 하고 우리 통성으로 한번 기도한 시간 갖겠습니다. 주여 하나님 우리에게 말씀하여 주시옵소서. 우리가 말씀에 반응하기를 원합니다. 우리가 영적인 귀로 하나님의 말씀을 듣기를 원합니다. 우리의 영적인 눈이 열려지게 하여 주셔서 하나님의 온전하신 말씀을 볼 수 있도록 주여 열어 주시옵소서. 하나님 살아계신 성령님 이 시간에 강하게 임재하여 주시옵소서. 한 영혼 한 영혼들에게 하나님 임재하여 주시고 하나님 마음의 눈이 밝아지게 하여 주시고 마음의 귀가 열려지게 하여 주셔서 주의 말씀을 먹게 하게 하여 주시고 주의 말씀을 씹게 하여 주시고 하나님 주의 말씀에 반응하게 하여 주시고 주의 말씀에 순복하게 하여 주시고 깨달아 알게 하여 주셔서 이 시간 하나님 주의 말씀으로 새로운 시간 될수
그렇습니다. 예, 그렇습니다. 하나님, 분명히 하나님께서는 선지자 예레미야를 통해서 말씀하시기를 내 말이 불방망이 같지 아니하냐라고 말씀하셨습니다. 반석을 쳐서 능히 무너뜨린다라고 말씀하신 하나님, 하나님 오늘 하나님의 온전하신 말씀이 우리의 다쳤던 마음들을 무너뜨리게 하여 주시고 우리 마음속에 주님의 사랑의 불을 하나님 붙여주셔서 우리가 주님을 향해서 열정적으로 사랑하며 헌신할 수 있는 그런 마음을 부어주시옵소서. 오늘 성령님 계시하여 주시고 조명하여 주시고 깨닫게 하여 주셔서 하나님의 온전하신 말씀으로 말미암아 우리가 이 시간에 섭취하고 정말 이것을 이 말씀대로 순종함으로 우리 삶 가운데 30배, 60배, 100배 열매 맺는 축복된 인생들 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 아멘. 할렐루야. 아멘. 예, 우리 하나님 말씀 보겠습니다. 신약 성경입니다. 에베소서 4장 11절로 16절 말씀입니다. 자, 우리 6절 말씀 우리 교독하겠습니다. 제가 먼저 11절 읽고 여러분들이 12절 인위주로 교독하겠습니다. 제가 11절 읽습니다. 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전환자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이들 성도로 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니한 사람이요 15절 제가 읽겠습니다. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라. 그는 머리니 곧 그리스도라. 그에게서 몸이 각 바디를 통하여 좋은 결과적으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 아멘. 아멘. 예. 오늘 그 영적 성장에 대한 말씀을 좀 나누기를 원합니다. 이 영적 성장, 이 영적 성장을 우리가 매 자라고 있고 우리가 성장하고 있는데 이 성장하는 데 있어서 그럼 영적 성장이라는 게 뭐냐? 먼저 우리가 영적 성장에 대해서 이해하려면요, 영적 성장의 목표가 뭐냐가 굉장히 중요해요. 여러분, 우리 인생을 목표 없이 살아가는 사람들이 굉장히 많습니다. 여러분, 우리 인생은 분명한 목표가 있어야 됩니다. 아멘. 아멘. 예. 근데 우리의 영적인 상태도 마찬가지예요. 영적인 상태도 우리가 목표가 있어요. 하나님이 우리를 거듭나게 하시고 하나님 안에서 자녀로 자라가게 하시는데 하나님이 우리에게 영적인 목표를 줬다는 것입니다. 그게 뭐냐면, 보입니까? 글씨가 좀 약한 것 같은데? 좀 약하죠? 이게 노란색이 오늘 포인트는 게 아니에요. 자, 그리스도의 형상을 이루는 것이에요. 자, 우리가 이것도 본문에 보면요, 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만할 때까지 이르리니. 예, 우리가 이 땅에 살면서 우리가 어디를 목표로 하냐면 예수님을 목표로 하는데 예수님의 형상, 여기서 예수님의 형상은 단순한 이미지가 아니라 그분의 속성과 인격을 얘기합니다. 그래서 그리스도의 장성한 분량까지 이루어야 돼요. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 돼서 온전한 사람을 이룬다는데, 온전하다는 사람은 뭐냐면요, 성숙하다는 거예요. 그래서 우리가 영적인 성장에 어느 정도 이렇게 근접한 사람들을 우리가 얘기할 때 영적으로 성숙한 사람이라고 얘기합니다. 그래서 우리가 영적 성장은 영적 성숙과 관련되어 있어요. 그래서 우리의 신앙은 어떤 목표가 되냐? 그리스도의 성품, 인격, 그분의 어떤 삶이 우리의 목표가 돼서 우리가 그런 삶을 살아야 돼요. 근데 만약에 나는 부모로부터 이런 성격을 받았기 때문에 나는 이걸 절대 변하지 않아. 이게 육신적인 그리스도예요. 우리 변할 수 있습니다. 할렐루야. 네, 저 같은 다혈질인 성격도요, 온화하게 바뀔 수 있어요. 그리스도의 형상이 온전히 이루어지면. 할렐루야. 네. 말을 막 하던 사람도 그리스도의 형상이 이루어지고 성숙해지면 부드러워져요. 말은 톤은 비슷한데 내용이 이게 부드러울 수 있어요. 그게 우리 영적 성장의 목표가 되어 있다는 것입니다. 두 번째, 영적 성장의 이해에 뭐가 필요하냐면요, 그 영적 성장과
영적 성장 과정은 인간 발달 성장 과정과 비슷하다. 예를 들면 엄마 품에 있는 갓난아기가 24청년. 자, 예를 들어서 우리 수아가 지금 1살인데 엄마의 그 우유를 먹으려고 젖병을 이렇게 막 쓰면 이제 우리 이게 안아가지고 막 엄마가 얼마나 이쁘겠습니까, 그렇죠? 막 웃으면 같이 웃어주고 아 이뻐 막 그런데 20살이 됐어요. 근데도 엄마 젖죠. 막 엄마 무릎에 누워가지고 막 젖을 먹으려고 생각해요. 이쁘겠습니까? 아유 이 인간 아직도 젖 먹고 있어. 여러분 영적으로 우리가 잘하지 않으면요 하나님 보시기에 그럴 수도 있고요 우리가 볼 때도 부족한 거예요. 여러분 몸은 성인인데 기저귀를 차고 다니는 거예요. 얼마나 불편합니까? 기저귀는 누구에게 필요합니까? 똥오줌을 못 가리는 아이들이 필요합니다. 그래서 우리가 보통 이렇게 군대에서 용어 쓸 때 똥오줌 못 가린다 이런 얘기를 해요. 이건 뭐냐면요 이상하게 군대 가잖아요. 박사학위를 마친 사람도 어리버리해요. 왜냐하면 이 군대 생활이 사회생활이랑 완전히 다릅니다. 뭐 사회생활처럼 하면요 매 맞아요. 그래가지고 보통 군대에 와서 적응 잘 못하는 사람들을 우리가 이제 뭐라고 부르냐면 똥오줌 못 가리는 놈 이렇게 얘기해요. 그러니까 뭐냐면 화장실 가서 볼일을 스스로 볼 수 있는 나임에도 불구하고 군대 생활에 적응이 안 되면 막 그러는 거예요. 영적 생활도 마찬가지예요. 우리가 이제 교회 생활을 오래 했어요. 신앙생활을 오래 해가지고 스스로 변을 가릴 수가 있어야 되는데 아직도 기저귀 차고 다녀. 그래가지고 막 그냥 똥 싸지는 걸 다 그냥 목회자들이 찾아가가지고 다 닦아주고 막 그냥 그래야 돼요. 이런 수준의 사람들이 교회 안에 있을 수 있다는 거예요. 그래서 우리의 신앙은 어떻게 성장해야 되냐? 우리의 몸이 이렇게 시간이 지날수록 이렇게 성장하고 우리의 지성과 이성과 행동하는 것과 이런 사고하는 것과 행동하는 것이 성숙해져야되듯이 우리의 신앙도 성숙해져야 된다는 거예요. 이게 영적 성장이 굉장히 중요합니다. 자, 다시 한번 정리해 보겠습니다. 우리의 목표는 어떤 거라고요? 예수님의 형상을 닮는 것. 그리고 우리의 성장 과정은 인간의 발달 과정과 비슷하기 때문에 우리는 날마다 성장해야 됩니다. 할렐루야? 네, 요거 두 가지 이해하고요. 그러면 자, 영상 하나 보겠습니다. 여러분의 영적 이해도는 얼마나 됩니까? 이 3분 한 80초 정도 영상인데 여러분들 보면 조금 여러분들 반응이 제각각일 거예요. 자, 좀 센 메시지입니다. 굉장히 센 메시지예요. 자, 불 잠깐 꺼주시고요. 하나님, 이거 아닌데? 잘못 왔어. 이건 David had one all. 스톱하시고. 내가 우리 저기 PPT가 오늘 바꿨나 봐요. 딴 겁니다. 이거 아닙니다. 예, 이거 데이비드 플랫. 예, 목숨을 다하라. What does it mean to be a follower of this Jesus? I mean, really, what does it mean to be a Christian? What does Jesus expect of us? You pray this prayer, you sign this card, you raise your hand and declare your love for Jesus. Jesus told his followers to do none of these things. None of them. Salvation is not a to-do list, not a check-off box. Well, salvation is not a matter, never a matter of external reformation. Do you love Christ? See the reason why you live, one for whom your heart beats. I'm not asking if you go to church, I'm not asking if you read your Bible, or if you pray, or if you teach, or you do this or that. Do you love Christ? Do you love him with all your heart, your soul, and your mind? Are you willing to come to Jesus on his terms? Call yourself a follower of Christ. This is what's involved. Go, sell everything you have and give it to the poor. Then you can come follow me. Any of you who does not give up everything he has cannot be my disciple. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Love for him so supreme that every other love in this world is so far less that it looks like hate compared to this kind of love. Jesus' call to salvation demands total surrender. There's really not a good way to soften this one. So we're just going to say it like it is, okay? Ladies and gentlemen, if we want to follow Christ, then we give up everything we have. That's the word, give up, literally means to say goodbye to relinquish, to abandon, to renounce. We give up everything we have. If you're a Christian according to Scripture, you are dead.
You're dead to yourself, you're dead to your dreams, hopes, your plans, to your ideas, what's going to happen in your life. You're dead. You've died to all of those things. You do not live based on what you desire, what you dream, what you plan, what you hope for, what you want. Those things are gone. They are gone. You're dead to them. Dead to ourselves, and we're alive to Christ. The life of Christ determines everything about us. Jesus has not given us options to consider. He gives us commands to obey, to abandon everything to Christ. This is a radical approach, radical simplicity, radical surrender. Radically different. Radical abandonment to proclaiming the kingdom of God. Radical change in our lives and our families and the church. This is unheard of. Revolutionary. It's a radical shift. So who will respond to this radical approach today? 예, 정신없으면 그냥 자막이 쫙 오죠. 자, 정신이 없어서 잘 이해 못한 사람들 이해하겠습니다. 이 메시지가 여러분들에게 지금 딱 봤을 때 여러분들에게 어떻게 반응하냐에 따라 여러분의 현재 영적인 성장의 어떤 그 뭐랄까 수준을 볼 수가 있어요. 자, 그러면 우리가 성경에 말하고 있는 그 영적 성장의 네 종류, 또 다른 세분화가 있지만은 일단 고린도전서에 나와 있는 영적 성장의 네 가지의 인간 유형에 대해서 한번 좀 보겠습니다. 자, 이거 누가 내가 쳤어요? 뭐죠? 자, 내가 할 겁니다. 자, 먼저 미안합니다. 이거 원래 노란색이 이거 좀 저기 빨간색으로 좀 바꿔주세요. 우리 동일인데 요 노란색 이거. 자, 이게 원래 포인트가 노란색인데 이게 지금 우리 이거 스크린이 안 좋아가지고 좋습니다. 자, 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 이름을 받지 아니하느니 믿는 것들이 그에게 영적에 보이고 그는 그것들을 알 수 없나니 그러한 믿음이 영적으로 분별되기 때문이다. 예, 고린도전서에 보면요 2장부터 3장 3절까지 어떤 내용이냐면 고린도 교인들에게 얘기하는 거예요. 사도 바울. 고린도 교회는요 사도 바울이 개척한 교회입니다. 근데 그 교회 안에 어떤 사람들도 있었냐면 육에 속한 사람이 있었다는 거예요. 육에 속한 사람은 성경에 보니까 the man without the Holy Spirit, 그러니까 성령이 없는 사람이에요. 이걸 갖다가 이제 우리가 표현하자면 내추럴 맨이에요. 그러니까 자연적인 사람. 그러니까 성령 없이 살아가는 일반적인 사람들. 자, 성령 없는 사람들은 어떤 사람들이죠? 우리말로 얘기하면 거듭나지 않는 사람. 저는 이 사람들을 어떻게 부르냐면 교회 안에 거듭나지 않는 신자라고 부르고 싶어요. 교회를 다니지만 거듭나지가 않는 거예요. 그게 가능해요? 가능합니다. 여러분들 20년 전에 한 교회에서 미국에 있는 성장학자가 미국에 있는 많은 교회들 갖다가 설문조사를 했더니 당신은 구원받았습니까? 안 받았습니까? 이런 걸로 해서 교회 성장에 대한 논문을 쓰려고 해봤더니 평균적으로 미국 교회의 10% 정도가 교회를 다니고 있지만 자기는 교회를 열심히 다니는 크리스찬이라고 생각하는데 구원에 대해서 모르는 사람들입니다. 재밌는 사실이 우리 목회자 모임에서 여기 오클랜드에 있는 우리 시니어 파스터들 목회자 모임에서 교제를 하다가 제가 교회 안에 믿지 않는 불신자들이 있어서 문제다. 이유는 뭐냐? 한국에 있을 때 신앙생활 안 하고 보통 이 나라 와서 신앙생활 했는데 처음에 초창기 때 지금은 이제 교회들이 많이 안 그러지만 여러분들 제가 처음 교회만 개척했을 때만 해도요 오클랜드 교회들이 어떤 일들을 하냐면요 이민자들이 오거나 유학생들 오면요 이 정착 서비스를 해줘야 돼요. 픽업부터 공항 픽업부터 시작해갖고 차 사는 거 도와줘야 되고 집 구하는 거 도와줘야 되고요 냉장고 사는 것부터 해가지고 모든 걸 다 도와줘야 돼요. 그러면 이 사람들이 맨 처음에 교회를 안 다니는데 교회 목사님이 이 일을 해주니까 미안해서 교회 다니기 시작해요. 그러다가 이제 신앙에 이제 어떤 게 없으면 그냥 그러다가 교회를 떠나고 옮기는 사람이 있는 거면 또 미안하니까 계속 앉아있다가 어느 새 앉아보니까 권사가 되고 장로가 된 거야. 구원하고는 아무 상관없이. 인간적인 어떤 것 때문에 할 수도 있어요. 또 사람들이 여기 이민생활 하니까 한국 교회 가면 좀 이렇게 한국 사람들 만날 수 있으니까 가서 좀 이렇게 교제도 할 겸 하자 그래갖고 가는 사람도 있고 또 비즈니스 때문에 교회 다니는 사람도 있고 이런 여러 가지 이유 때문에 교회를 다니는데 중요한 것은 뭐냐면 인격적으로 예수님을 못 만나는 거예요. 거듭나지 못하는 거예요. 이런 사람들의 특징이 뭐냐? 하나님의 성령의 일을 받지 아니한다고 했어요. 그리고 그에게는 그 성령의 일이 어리석게 보이고 알 수도 없다고 했어요. 교회 안에 성령께서 일하시는데 성령께서 일하시는 것을 분별하지 못하고 이게 성령의 일인지 사람의 일인지
자기를 구별 못한 사람들이 많아요. 그런 사람들은 대부분 우리가 이제 그 영적으로 이런 사람일 수도 있다라는 겁니다. 다는 아니지만, 자, 이런 육에 속한 그룹이 있고요. 또 하나 그룹은 뭐냐면 신령한 그룹이 있습니다. 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 네, 이 신령한 자는 영적인 사람인데, 이 영적인 사람은요 성숙한 사람이라고 볼 수 있어요. 아까 얘기한 대로 우리가 그리스도의 형상을 어느 정도 이루어 가고 있는 사람의 모습이라고 볼 수 있습니다. 그러면 우리가 하나 잠깐만요. 네. 영적이라는 게 뭐냐 도대체? 스피리추얼한다는 게 뭐냐? 이거는 뭐냐면요, 성령과 동행하거나 성령의 완전한 감화와 권능 안에 사는 거. 감화라는 거 뭐냐면 감동 안에 산다는 거예요. 여러분, 우리 안에 거듭난 그리스도인 안에 누가 계십니까? 성령님이 계셔요. 성령님이 이 성령님이 우리의 자아를 온전히 컨트롤하시고 온전히 다스리고 계셔요. 그래서 우리가 자주 성령의 감동을 받고 그분의 능력 아래서 순종하며 살면 우리는 영적인 삶을 살아가고 있는 거예요. 우리 안에 성령님이 계심에도 불구하고 내 뜻대로, 내 생각대로, 내 마음대로, 내 감정대로 살아가고 있다면 그 사람은 성령님을 모시는 사람이지만 그 사람의 삶과 생각과 행동은 영적이지 않고 인간적일 수 있어요. 여러분, 대표적인 예를 하나 들을까요? 마태복음 16장에 보면요, 예수님께서 이 가이사라 빌립보라는 지역에서 갑자기 질문을 합니다. 제자들에게. 야, 사람들이 나를 누구라고 하느냐? 이거 너무나 잘 아는 내용이죠. 그때 제자들이 뭐라고 레포트를 합니까? 예수님, 당신은 사람들이 선지자라고 합니다. 어떤 사람은 침례 요한, 세례 요한이라고 합니다. 어떤 사람은 엘리야가 다시 내려왔다고 합니다. 막 이렇게 보고를 해요. 그러니까 느닷없이 예수님이 제자들 향해서 너희는 나를 누구로 하느냐? 그러니까 제자들이 충격을 받았어요. 갑자기 예수님 질문하니까. 전곡을 찌르는. 야, 사람들이 나에 대해서 이렇게 얘기하는데 너희들은 나를 누구라고 말할 수 있겠느냐? 그러자 베드로가 성령의 감동을 받았습니다. 저요! 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시나이다. 와, 100점 답을 한 거예요. 그러니까 예수님이 칭찬 들어갔어요. 바요나 시몬아, 잘하였도다. 이것을 알게 한 것은 하나님이 알게 하신 거다. 그리고 나서 베드로의 고백을 기초로 예수님이 비로소 예수님이 십자가에 죽으셔야만 되는 복음의 비밀을 얘기하기 시작합니다. 그리고 3일 만에 다시 살아날 거에 대해서 얘기하는데 베드로의 마음속에 뭐가 들어오냐면요, 인간적인 마음이 들어옵니다. 사단이 넣어준 생각. 십자가의 비밀을 얘기하니까 주님, 그리마옵소서. 그러면서 예수님 십자가에 죽다니요, 말이 됩니까? 여러분, 이거는요 베드로 입장에서 볼 때는 되게 인간적인 거예요. 여러분들 그때 당시 십자가는요 굉장히 고통스러운 형벌이었습니다. 너무나 잔인하고 수치스러운 형벌이었습니다. 인간적으로 볼 때 이거는 예수님이 그런 일을 당한다는 게 말이 안 되는 거예요. 그럴 때 예수님이 뭐라고 합니까? 사단아, 내 뒤를 물러가라. 여러분, 우리의 인간적인 생각의 메인 소스가 누구로부터냐면 세상으로부터 오는데, 세상 안에는 세상을 컨트롤하는 존재가 있죠. 뭡니까? 사탄입니다. 사단이 인간적인 마음을 넣어주는 거예요. 여러분, 로마서를 자세히 보면요, 하나님은 절대 육신의 생각을 기뻐하지 않습니다. 육신의 생각은 하나님과 원수된다고 그랬어요. 우리가 영적으로 생활하지 않으면요, 자꾸 우리가 육신적으로 신앙생활해요. 육신적으로 자꾸 하나님의 뜻을 따르려고 해요. 절대 기뻐하지 않습니다. 하나님은. 우리의 생각은 영적이어야 돼요. 이 영적인 게 뭐라고요? 성령의 감동과 이 지배 아래 있어요. 여러분, 이게 영적 생활입니다. 자, 그 다음에 세 번째 나오는 인물이 있어요. 자, 한번 읽어보겠습니다. 시작. 내가 너희를 정수로 몰고 예, 자, 그리스도 안에서 육신에 속한 자, 곧 그리스도 안에서 이 어린 아이들을 대함과 같이 한다고 해서 젖만 먹는다, 이렇게 얘기하잖아요. 근데 여기서 우리가 어린아이 그러면 우리 한국말 표현에는 이 children이라고 생각하는데 원어에는요 유아입니다. 유아. 그래서 헬라어로 네피오스라고 그러는데 이 네피오스는요 기저귀 차고 똥오줌 못 가리는 유아예요.
그러니까 교회 안에 여러분들 보통 교회 안에 8, 90%의 이 똥오줌 못 가리는 크리스천들이 많아요. 권사든 장로든 소용없어요. 아니 8, 90% 너무 미안합니다. 너무 많이 잡았다. 8, 90%보다 아니 8, 90%보다는 1, 20%로 합시다. 왜냐하면 육신적인 그리스도인이 있기 때문에 생각을 못했어요. 자, 여러분 보세요. 제가 전에는 지금 제가 금요일마다 우리 목회자들 모여갖고 성경 공부하고 있다고 했잖아요. 교재를 공부하는데 제가 이번에 배운 거예요. 저는요, 이 육신적인 그리스도인과 그리스도 안에서 어린아기 그리스도인, 유아적 그리스도인인데 이 유아적 그리스도인은 같은 인물인 줄 알았더니 이번 공부를 통해서 다르다는 걸 알았어요. 이 그리스도인은 유아적 그리스도인이다. 거듭난 지 얼마 안 된 그리스도인을 얘기해요. 거듭난 지 얼마 안 된 그리스도인. 거듭나지 안 된 그리스도이기 때문에 이 사람들에는 단단한 식물을 먹여봤자 먹지도 못해요. 이가 아직 안 나가지고. 젖으로만 먹여야 돼요. 그래서 제가 옛날에 좀 약간 그때도 제가 영적으로 성숙하지 못했기 때문에 메시지를 갖다가 너무 어려운 메시지를 많이 전했어요. 맨날 영혼육 해가지고 맨날 그냥 영혼육 그거를 받아 못 먹는 그냥 지체들에게 내가 계속 영혼육을 강조했으니 얼마나 듣는 애들도 힘들고 나는 이해됐다고 착각해가지고 열심히 설교했던 후회가 듭니다. 그러니까 이 메시지도 이 수준에 맞게 해야 되는데 야 그때 제가 그냥 너무 좋아가지고 막 그냥 그때 막 나누는데 그때 지나고 나니까 이 메시지를 받아먹을 만한 수준이 안 되는 거예요. 여러분 하나님의 메시지가 굉장히 깊어요. 여러분 하나님의 메시지가 굉장히 깊은데 이게 일반 청중들 가운데 풀어지기 시작하면요 마치 뭐가 같냐면 근데 우리가 보통 설교학에서도 그런 얘기를 합니다. 설교를 밥으로 비유를 해요. 그래서 이제 우리가 주일마다 절을 통해서 여러분들이 이렇게 밥을 먹는 건 일반 식사, 이렇게 디너 같은 거예요. 근데 외부에서 오면 이제 특별 이제 이렇게 뭐 어떤 사람은 국수를 이렇게 말아서 주실 수도 있고 어떤 사람은 불고기를 줄 수도 있고 근데 하나님의 메시지가 그 사람의 영적인 상태에서 다음 단계로 올라갈 수 있는 영적인 말씀이 풀어지는 건요. 마치 뭐냐면 고농축 에너지의 말씀과 같은 거예요. 그 젖으로 먹다가 어느 순간에 하나님의 메시지가 딱 풀어지면 단단한 식물을 씻기 시작하는 수준의 메시지가 나올 수도 있어요. 그래서 그 청중들이 받아먹을 수 있는 수준의 메시지가 있는데 주일날 이 공예배 때 메시지는요 평균으로 따져야지 너무 초신자용으로 하면 또 기존에 이렇게 신앙생활 때는 힘들고 또 높은 수준으로 하면 초신자들이 힘들어요. 그래서 주일 예배가 사실은 제일 힘들어요. 차라리 금요기도회, 저는 금요기도회 담당입니다. 금요기도회는 그래도 그나마 기도하려는 사람들이 오잖아요. 그런 사람들한테 메시지가 좀 좋아요. 더 깊게 얘기할 수 있어요. 근데 이 주일 예배는 너무 수준이 높으면 또 이게 씹지를 못하니까 막 설사하고 막 그럴 수도 있을지 모르겠어요. 자, 근데 중요한 거는 젖으로 먹는 수준입니다. 제가 또 다시 한번 정리해서 또 얘기해 줄 거예요. 자, 그 다음에 마지막에 제가 아까 얘기한 8, 90%라고 잘못 얘기한 포함된 제가 볼 때 교회 안에 5, 60%의 사람들이 육신에 속한 자입니다. 자, 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 너희는 아직도 육신에 속한 자로다. 너희가 마음의 시기와 분쟁이 있으며 이 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니래요. 자, 아직도라는 단어가 굉장히 중요합니다. 원래 육신에 속한다는 게 그냥 월들이라는 거예요. 월들이가 뭐니까 세상적인 거예요. 여러분 우리가 영어 단어가 재밌는데 자, 월드 크리스찬하고 월드리 크리스찬하고 어떤 차이가 있습니까? 월드 크리스찬은 세계를 품은 그리스도인이고요. 월드리 크리스찬은 세상적인 그리스도인입니다. 이 세상이 좋아서 세상에 익숙해진 사람. 그래서 이 사람들은 누구를 따르냐? 사람을 따라가요. 사람. 그래가지고 사람의 액팅을 자꾸 따라가려고 해요. 그게 뭡니까? 에베소서나 로마서에 말하는 건 너희가 이 세상을 본받지 말라. 그렇잖아. 이 세상은 공중의 권세 잡은 자와 어둠의 세상 주관자들이 이끌어가는데 세상 유행을 쫓아가는 거. 막 크리스찬인데 나 레이디 가가 좋아 막 쫓아가는 거의 다 100% 올드리 크리스찬이에요. 거듭나지 않는 사람이에요. 아니면 또 뭐 좀 못 가리는 유아적 그리스도인이에요. 성숙한 그리스도인들은요 세상을 좋아하지 않아요. 여러분들이 아직 세상을 좋아하고 즐겨 있다면 여러분들은 요 세 수준 안에 머무는 사람이라고 있어요. 그러면
이 네 종류의 교회 안에 있는 사람의 유형을 딱 제가 도표로 한번 저기 뭐 이렇게 책에 나온 걸 정리해봤습니다. 자, 육적인 그리스도인, 영적인 그리스도인, 유아적 그리스도인, 육신에 속한 그리스도인. 자, 육적인 그리스도인은 육신의 지배를 받아갖고 영적으로 무능하고 무지해요. 영적으로 아는 게 없어요. 영적으로 무능합니다. 육적인 그리스도인이 예수님의 이름으로 막 뭐 변화되지하다. 근데 그게 변화가 안 일어나요. 우리가 사도행전에 보면 사도 바울이 이렇게 목회하다가 어느 쪽이죠? 그 어느 도시에서 이렇게 목회하다가 거기에 그 저기 제사장의 아들이 나와가지고 막 예수님의 이름을 빙자하고 막 귀신 쫓아내다가 막 홀되게 당하잖아요. 그러니까 영적으로 거듭나지 않는 사람은 영적으로 능력이 있을 수가 없어요. 만약에 근데 저 사람은 막 영적으로 거듭나지 않고 막 무당 같은데 능력이 있네 그러면 사단의 능력입니다. 여러분 어두운 세계에도 능력이 있습니다. 여러분 어둠의 세계도 초자연적인 일들을 벌여요. 영적인 세계이기 때문입니다. 그리고 영적인 것을 환영하지 않아요. 거듭나지 않는 그리스도인들은요. 거듭나지 않는 그리스도인은 말이 안 되죠. 거듭나지 않는 신자들은요. 예배를 되게 싫어해요. 예배가 싫은 거야 그냥. 예배 분위기도 싫고 특히 목사님의 긴 설교가 너무 못 견뎌요 막 그냥. 이 굉장히 힘든 거예요. 여러분들 긴 설교를 잘 견뎌야 성숙할 수 있어요. 제가 우리 목회자들 주일설교 얘기해 보니까요. 제일 길게 설교하는 목회자가 30분이에요. 내가 50분에서 1시간 한다니까 다들 놀래더라고요. 야, 여러분들도 대단한, 여러분 성숙해지는 과정에 있는 거예요, 지금. 견디면서 할렐루야. 주일날 50분 이상의 설교를 한다는 건요, 이 한국교회에서는 말이 안 되는 거예요. 근데 왜 말이 안 됩니까? 나는 30분 안에 말씀을 깊이 못 파겠어. 50분은 돼야 겨우 더 파고 싶은데 시간이 많이 걸려서 못 파겠어요. 여기 정도밖에. 저도 답답해요. 어쩔 때는 막 하다가 만 것 같아, 설교가. 막 뒤딱 하고 싶은데, 여러분들, 제 심정을 이해하셔야 돼요. 50분에 끝나는 걸 감사해야 돼요, 여러분들. 자, 그래서 영적인 것을 경험적으로 알지 못해요. 물론, 신기하네? 막 이랬더니 막 이런 일이 일어나네? 이것을 볼 수는 있어요. 왜냐면 현상이 나타나니까. 근데 그것을 자기의 경험으로 경험하기는 어려워요. 영적으로 그런 사람들은요. 두 번째, 영적인 그리스도인 가장 성숙한 성령의 지배를 받고요. 삶에 대한 영적인 분별력이 있어요. 그리고 하나님의 말씀인 밥을 단단한 식물을 잘 이해해요. 여러분들 그 영적 성숙도를 보면요. 우리가 히브리서 6장에 보면요. 6장 14절 이하로 보면 6장 11절부터 14절까지 어떤 얘기가 나오냐면요. 멜기세덱에 대한 얘기를 합니다. 히브리서를 쓴 저자가 뭐라고 얘기하면 너희가 멜기세덱에 대하여 우리가 할 말이 많은데 너희에게 너희 듣는 것이 두나무로 멜기세덱에 대한 얘기를 나눌 수가 없다. 멜기세덱은 어떤 사람이냐면요. 창세기 18장인가 보면요. 아브라함이 그 조카인 롯이 소돔과 고모라로 이주해가지고 사는데 멸망하기 전에 창세기 18장 전인가 그래요. 근데 이 소돔 그 도시 안에 전쟁이 일어나고 여러 왕들이 지역적인 왕들이 연합을 해가지고 막 전쟁하다가 얼떨결에 롯의 가족이 포로로 끌려가요. 그 소식을 듣자 아브라함이 집에서 기르고 훈련한 318명의 종들을 데리고 조카 롯의 가족을 구하려고 달려가가지고 그 여러 왕들을 물리치고 롯을 구원해서 옵니다. 그리고 원래 전쟁하면 전쟁에서 뺏은 그 탈취물들이 있어요. 그것을 같이 가지고 왔어요. 롯에게 뺏어간 이 탈취물들 다 되찾아가지고 오는 중에 누구를 만나냐면 성경에 보면 샬렘의 왕 멜기세덱이 와요. 멜기세덱이 나타나가지고 아브라함을 축복해요. 근데 성경의 학자들이 이 멜기세덱이 어느 사람인지 아무도 몰라요. 근데 이 멜기세덱이 와가지고 아브라함을 축복하고 떡과 포도를 줍니다. 그러니까 아브라함이 11조를 멜기세덱에게 드려요. 이 얘기를 하고 있는 거예요. 근데 이 멜기세덱을 히브리서에서 뭐라 하냐면 예수님의 모형이라고 얘기합니다. 근원도 없고 출신도 없지만은 하나님의 대제사장으로 우리의 조상인 이스라엘의 조상인 아브라함이 11조를 드렸다. 그러면서 그리스도가 너희들이 볼 때는 어디서 온지 모르는 것처럼 보이지만은 멜기세덱 같은 대제사장이다 라는 것을 히브리서에서 설명하고 있는 거예요. 근데 이 히브리서를 읽은 성도들 중에
이 내용을 이해를 못하는 거예요. 여러분 우리가 성경을 잘 알아야 될 게 뭐냐면 구약도 열심히 읽어야 되고요. 구약도 잘 이해하고 언더스탠딩을 해야만 하나님의 말씀에 단단한 식물을 먹을 수가 있어요. 우리가 하나님의 말씀에 단단한 식물을 먹게 되면 어떤 과정을 하냐면 말씀으로 우리가 연단을 받아요. 여러분 연단은요 반드시 우리 신앙생활에 필요합니다. 여러분 우리가 예수님 믿는다고 모든 게 잘 되는 게 아니에요. 예수님 믿다 보면 연단이 올 수 있어요. 예기치 않은 시련이 올 수가 있어요. 직장 문제, 이성 문제, 뭐 재정 문제, 뭐 신체적인 질병 문제, 가족 문제, 여러 가지 문제에 고난이 왔을 때 우리가 이 하나님의 말씀을 붙들고 잘 견디다 보면 우리가 단단한 식물을 먹을 수 있는 수준까지 가는 거예요. 여기서 우리가 돌아서 버리면 우리가 다시 이제 똥오줌으로 다시 가는 거예요. 기저귀 차고 다니는 거예요. 그래서 이 단단한 식물을 먹을 수 있어야 되는데 이것은 장성한 자의 것이에요. 자, 그리고 이제 유아적인 그리스도인, 유교적 행위를 하지만 하나님을 섬기고자 하는 마음이 있어요. 이게 뭐냐면 아직도 이 생각과 감정은 세상적이야. 근데 그 마음속에는 어떤 열망이 있냐면 하나님을 섬기고 싶은 마음이 있는 거예요. 제가 이번 성경 공부를 통해서 이거를 좀 구분하기 시작했어요. 육신적 그리스도의 문제는 영적인 능력을 소유하면서도 계속 육신에 굴복하는 거예요. 음성 들려. 막 기도하면 그림도 보여. 막 그냥 뭐 하면 막 느껴져. 근데 마음은 항상 세상적으로 가 있어요. 이게 육신적 그리스도예요. 하나님의 능력을 이해하는, 하나님의 말씀을 이해하는 능력이 좀 제한돼요. 그래서 유아적 그리스도인들은요, 이렇게 성경 읽으면 잘 이해가 안 돼서, 이게 뭐죠? 질문도 할 수 있어요. 이해가 잘 안 되니까. 제가 거듭나고 이제 군대 제대하고 얼마 안 돼가지고 막 유아적인 그리스도인 있을 때요, 궁금한 게 왜 이렇게 많은지 몰라요. 성경만 읽었다면 궁금해. 근데 우리 이번에 올해 우리가 중간에 90일 통독할 때 이제 막 통독하면서 제가 이제 일주일에 한 번씩 만나서 이렇게 책별 썸머리 해주고 막 그랬잖아요. 근데 막 질문하는 우리 지체들이 막 그런데 어떤 지체는 막 쓸데없는데 너무 집착해. 그게 유아적인 이제 모습 중에 하나예요, 막. 네, 이렇게 젖병을 먹는데 왜 젖병이 동그랗죠? 이러면서 막. 우유를 먹으면 되는데, 야, 젖병이 왜 이렇게 잡기가 미끄럽죠? 이러면서 막 물어볼 수 있어요. 그거 괜찮아요. 그거는, 왜냐? 하나님을 섬기자는 마음이 있어요. 그거 미숙하다고 책망하면 안 돼요. 제가 알았어요. 나는 그냥 다 육신으로 생각해갖고 책망하려고 했는데, 책망하면 안 되는 거야. 미숙하기 때문에 그냥 참아주고 이렇게 잘 해주면 돼요. 근데 가장 큰 문제가 교회 안에 50%의 그 육신적인 그리스도인이 가장 문제예요. 고의적인 반역을 해요. 왜? 자기 감정이 중요하니까. 하나님의 말씀이 선포되어지고 말씀을 알아. 싫어. 하나님 나 싫어요. 막 되게 막. 나 싫어. 하기 싫어요. 그러면 근데 이거 기억하세요. 나는 육신적인 그리스도인이구나. 책망을 받아야 되는구나. 싫어요가 없어요. 순종해야 돼요. 여러분 제가 지난주도 얘기했지만 순종이 기쁜 건지 아세요? 여러분 순종하는 사람이 결코 쉽지 않습니다. 어쩔 때는요 너무 힘들어요. 그래도 우리는 어떻게 되냐? 순종해요. 이게 우리의 마음이 굳어지지 않는 마음, 굳어지지 않게 하는 과정입니다. 그래서 육신에 속한 사람은요 책망이 필요하고요, 도덕적인 문제가 있고 증거로 모든 사람과 교제가 끊어집니다. 그래서 내가 정말 하나님과 개인적인 친밀함이 있고 좋은 관계에 있는 것 같은데 교회 공동체 안에서 별로 관계가 좋고 별로 내가 왕따 당한 기분이고 사람들이 나에게 별로 이렇게 안 한다 그러면 내가 좀 육신적이지 않는가를 생각해봐요. 영적인 사람들은요, 영적으로 성숙한 사람들은요, 교회 안에 공동체들이 좋아해요. 여러분 제가 이번에 오늘이 비전교회에 있는 세미나 참석하면서 엮이는 가정 얘기하는데, 엮이는 가정의 특징 중에 교회 공동체도 그럴 수 있다는데 우리 교회가 엮이는 공동체인 걸 알았어요. 회개해야 돼. 저부터 회개하고, 그래서 이 내년에는 좀 내적 치유 부분을 좀 이렇게 좀 해야겠다. 이렇게 좀 깊게 다뤄가지고, 왜냐면 내적 치유를 받지 않으면 자꾸 이렇게 하나님에 대한 이미지가 왜곡돼가지고 이 상처 때문에 성장을 안 한다는 거예요. 이게 단순하게 성경에 이렇게 나와 있지만 우리가 좀 더 이제 디테일하게 들어가면 내적 치유 과정이 필요한 거예요. 네. 내적 치유 과정이 여기에 필요해요.
그래서 영적인 그리스도인은 어느 정도 내적 치유의 수준에 있는 거예요. 여러분 지금 우리가 왜 교회 안에서 지금 이렇게 어떤 지금 우리가 이제 그 여러 가지 영상들이 자 살아야 여기 봐야 돼. 옆에서 대화하면 안 돼요. 자 자꾸 뭐랄까 영상들이 여러 가지 영상들이 막 퍼지고 있는데 그 영상들을 보고 여러분들 분별할 수 있는 분별력이 필요해요. 여러분 그 분별력이 없으면요 우리가 자꾸 이게 미혹될 수 있어요. 저는 그런 걸 굉장히 많이 봐요. 우리가 왜 자꾸 분별력이 없느냐? 우리가 이 연단을 통해서 하나님의 말씀으로 분별하는 일들이 좀 필요한 거예요. 자, 그러면 우리가 어떻게 그러면 그 전에 제가 요거 설명했죠. 그러면 유아적 그리스도인과 육신에 속한 그리스도인은 같이 어린아이인데 차이점이 뭐냐? 육신에 속한 그리스도인은요 시간이 지남에도 불구하고 자라지 않는 경우. 이게 문제라는 거예요. 아까 20살 청년이 아까 예를 들었죠. 20살 청년이 엄마 무릎에 누워가지고 자꾸 젖을 빨려고 그래요. 자꾸 우유를 빨려고 막 그래요 마냥. 나 밥 먹기 싫어. 내게 줘. 이러고 있어요. 이런 육신적 그리스도인들이 자꾸 자라지가 않기 때문에 교회 안에 문제가 생기기 시작합니다. 여러분 교회에는요 영적인 부모들이 있어야 돼요. 영적인 부모가 있어야 유아적 그리스도인이나 이런 사람들을 잘 돌봐줄 수가 있어요. 우리 공동체 안에 영적인 그리스도인이 거의 없기 때문에 되게 힘든 거예요. 그런데 우리가 계속 자라가야 됩니다. 아멘? 아멘. 그래서 우리가 거듭난 지 시간이 오래임에도 불구하고 우리가 성장하고 있지 않고 있다면 우리가 육신에 속한 그리스도인의 확률이 굉장히 높습니다. 우리가 계속 성장해야 돼요. 자, 영적 성장의 과정. 육적인 사람은 거듭남이 필요하다. 자, 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 예수께서 대답하시되 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라. 예. 자, 여기서는 어떤 얘기냐면요. 요한복음 3장에 니고데모가 밤에 찾아와가지고 예수님께 한 수 이렇게 진리를 배우려고 하니까 예수님이 느닷없이 니고데모가 질문하지도 않는데 너희가 거듭나지 않으면 하나님 나라에 갈 수가 없다. 그랬더니 니고데모가 질문을 한다. 우리가 이 니고데모의 질문을 통해서 니고데모는 아직 거듭나지 않았기 때문에 예수님의 영적인 말씀을 이해할 수가 없었던 거예요. 그러면 내가 나이가 이렇게 먹었는데 아마 니고데모는 예수님보다 나이가 훨씬 많았을 것입니다. 40, 50대 했을 거예요. 예수님 그때 당시 30대였는데 내가 늙었는데 어머니의 뱃속에 들어갔다 다시 나옵니까? 이런 무식한 얘기를 해요. 그러니까 예수님이 네가 유대인의 선생으로서 그것을 알지 못하냐 얘기해요. 니고데모는 랍비고 공회원이고 유대인 수준으로 때는 굉장히 높은 종교인이었어요. 근데도 거듭난다는 영적인 일을 이해를 못한 거예요. 그러니까 예수님이 뭐라고 그럽니까? 내가 진실로 말하니 사람이 물과 성령으로 나지 않으면 하나님의 나라에 들어갈 수 없다. 물은 우리가 뭐 어떻게 해석할 때 뭐 세례다 침례다 그러는데 우리가 그렇게 보통 해석하지 않고요. 물과 성령을 성령으로 함께 성령의 강조법입니다. 그래서 우리가 어머니 뱃속에 있을 때 놀랍게도 아기가 이 어머니의 물속에 들어가 있어요. 그거 너무 신기하지 않아요? 애들이 이 코랑 입이랑 다 있는데 10개월 되면 이제 다 커지잖아요. 손도 다 있고. 근데 희한하게 배꼽으로 엄마 배꼽으로 연결돼 있어. 그리고 물속에서 물고기처럼 아가미가 있는 것도 아닌데 숨도 쉬고 거기다 놀랍게 똥도 싸. 그래갖고 어떤 아이는요 자기가 싼 똥을 먹어서 병이 걸려서 나온 아이들도 있대요. 근데 놀랍게도 건강한 아이들은 뱃속에서 똥오줌을 싸더라도 그게 어머니가 이렇게 볼일 볼 때 이게 다 빠져나온대요. 건강한 하나님의 섭리가 너무 놀라워요. 그러니까 우리가 거듭난다는 건 뭐냐면 어머니 뱃속에서 물속에 딱 있다가 딱 세상으로 딱 거듭나는 거예요. 이게 영적인 세계라는 거예요. 그래서 육적인 것은 육이요 영으로 난 것은 영이다. 거듭난다는 게 굉장한 거거든요. 그래서 이 거듭나지 않는 신자들은요 뭐가 필요하냐? 성령으로 거듭난 게 필요해요. 그러면 어떻게 되냐? 예수님을 하나님의 아들로 고백하고 믿고 고백하고 예수님을 인정하고 결단합니다. 자, 그런 단계가 필요하고요. 두 번째, 그 유아적 그리스도인이요 신령한 젖이 필요합니다. 자, 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 모든 비난과 의식과 시기와 모든 비난하는 말을 버리고 간단하게 내가 진정하고 신령한 젖을 삼아 이는 그로 말미암아
네, 아멘. 제가 목회를 이제 쭉 해보면서, 목회를 하면서 왜 교회 안에서 건강한 성장이 이루어지지 않을까라고 제가 퀘션을 갖기 시작했어요. 근데 해보니까 거듭난 다음에 자연적으로 우리가 어떤 반응을 하냐, 하나님의 말씀을 막 사모하는 반응이 있어요. 막 말씀이 너무 좋은 거예요. 성경도 읽고 싶고 막 설교도 듣고 싶고 막 그러는 과정이 있어요. 그랬을 때 그때만 먹는 게 아니라 꾸준하게 성경 말씀을 읽고 묵상하고 먹을 수 있도록 이렇게 가이드가 되면 좋은데, 막 사모하는 시기가 짧게는 한 달, 길게는 막 1, 2년 가다가 어느 순간에 시련도 오고 어려움도 오고 막 그러다 보면 말씀이 맛이 없게 되고 막 그냥 지루하게 되고 목사님 설교도 막 은혜가 안 되는 것 같고 막 이런 과정을 거쳐요. 그랬을 때 더 중요한 게 뭐냐면 개인의 경건의 시간에 말씀을 끊임없이 섭취하는 게 필요한데, 이게 안 되니까 이제는 말씀을 제대로 공급이 안 되니까 거듭나고 믿은 지 5, 6년 지나고 10년 지나고 20년 지났는데 자라지가 않는 거야. 그러면 그 사람들은 어떤 부류에 속하죠? 육신적 그리스도인 얘기죠. 그러니까 말씀은 알아. 근데 하기가 싫어. 너 내려놔야 돼. 내려놓기 싫어요. 결단해야 돼. 꼭 결단해야 돼. 이게 고의적으로 막 개겨 막 그냥. 반역은 뭡니까? 버티는 거예요. 불순종하는 거예요. 고의적으로. 이런 상태를 얘기합니다. 그래서 우리 거듭나고 얼마 안 된 사람들은요, 젖을 막 사모해야 돼요. 막 성경 열심히 읽고 묵상하고, 그래서 끊임없이 우리가 하나님의 말씀을 섭취해야 됩니다. 아멘? 아멘. 우리가 이 과정을 거치지 않으면요, 우리가 영적으로 자랄 수가 없어요. 세 번째, 육신적 그리스도인. 자, 육신적 그리스도인. 우리가 육신적 그리스도인을 또 다른 표현하면 카넬이라고 그래갖고, 이 성육신의 그 표현인데, 이 카넬이 인간적이다. 뭐 이런 뜻이에요. 육신적 그리스도인은요, 자아를 십자가에 못 박아야 된다. 자, 갈라디아서 5장 24절 25절 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그리스도의 세 사람들은 육체와 함께 그 종육과 참심을 십자가에 못 박았느니라. 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니. 예, 여기서 중요한 게요, 먼저 우리가 이례적으로 우리의 육체와 함께 그 정욕, 탐심, 여기서요, 정욕이 뭐냐면 패션이에요, 패션. 그리고 탐심이 뭐냐면 디자이어였어요. 여러분, 이 두 단어는요, 영어 성경으로 보면요, 좋은 긍정의 의미로도 쓰여집니다. 여러분, 하나님을 위한 디자이어는 좋아요, 나빠요? 좋아요. 하나님을 향한 패션은 좋습니까, 나쁩니까? 좋아요. 근데 우리가 십자가에 이것을 못 박지 않으면 본인이 헷갈려요. 아까 얘기한 대로 똥 오줌을 못 가린다고 그러잖아요. 유아적 그리스도인 수준이. 육신에 속한 그리스도인도 그래요. 여러분, 우리가 하나님을 기쁘게 하려는 의도로 인간적인 열정을 가질 수 있어요. 여러분, 그래갖고 이번에 오늘의 비전교회에서 얘기한 게 뭐냐면, 교회 안에서 막 사람에게 인정받고 싶은 사람들이 있다고. 그 사람들은 다 상처에 기인한다고 그러는데, 여러분, 이번에 제가 목회자 성역 공부하는데 이게 찬양 얘기가 어떻게 나왔어요. 점심시간에. 점심시간 1시간 있거든요. 밥 먹으면서 많이 얘기하는데 코스타 얘기가 나왔어요. 근데 목회자들이 저는 코스타를 한 번도 안 갔습니다. 일부러. 안 좋아서. 근데 안 갔는데, 이 코스타 참석했던 분들이 뭐라 하냐면, 그 코스타 찬양팀이 교회 연합팀이잖아요. 그럼 막 20여 명이 서가지고 막 그냥 한 몇백 명들 모아놓고 찬양하면 서로 막 열기가 뜨겁잖아요. 막. 찬양은 뜨겁대요. 막. 목사님들 얘기에 의하면. 근데 여기서 어떤 문제가 있냐면, 찬양은 뜨거운데 찬양팀들이 찬양 끝나고 딱 강사가 쓰면요, 쫙 빠져나가서 안 들어온대요. 뭐지? 근데 이게 뭐냐면요, 저는 한국에서 목회하면서 그런 거 되게 많이 봤어요. 찬양팀들이 굉장히 육신적이에요. 찬양팀들이 쓸 때 누구를 의식하는지 아십니까? 패존을 의식하는 거예요. 여러분, 이거 십자가에 못 박지 않으면요, 쇼하는 거랑 똑같아요. 여러분, 목회도 마찬가지예요. 우리 목사가 십자가에 자기의 열정과 이 디자이어를 십자가에 못 박지 않으면요, 쇼하는 거랑 똑같아요. 자기의 육신을 자랑하는 거예요. 하나님의 말씀을 가지고 자기 자랑을 계속 하는 거예요. 그러면 그 목회
목회자는 어떤 사람입니까? 육신적 목회자. 그러니까 저는요, 십자가에 못 박지 않는 목회자나 사람들의 얘기를 들으면요, 인간은 죄인이에요. 그러면서 그냥 뭐 예수님 얘기하면서 우리 안에 나오는 뭐 더러움, 우리 겉으로 나오는 게 더러운데 이것이 너희 안에 있는 음란과 뭐 악한 생각과 막 이런 걸 보면서 우리는 다 이런 거 갖고 있지 않아요? 막 이런 목사님들 말씀하는데 막 그런 얘기하면 난 쇼킹해 막 그냥. 그게 무슨 소리예요? 우리 안에 이미 십자가의 못을 박았기 때문에 성령님의 충만함이 우리 가운데 들어오고 우리가 계속적으로 우리 자신을 십자가에 못 박으려고 우리가 싸우고 있는 과정이 있는 거예요. 그러니까 우리가 십자가에 못 박은 적이 없기 때문에 맨날 갈등하는 거예요. 맨날 할까 말까 이거 꼭 해야 돼 막 미치겠어요 막 그냥 막. 그리고 꼭 인정받고 싶어가지고 막 한달을 하고 막. 여러분 진짜 주님 앞에 서는 자들이 먼저 우리 자신을 십자가에 못 박는 경험이에요. 이거는 이례적인 사건입니다. 먼저 이례적인 사건이 일어나야 돼요. 제가 지난주에도 얘기했던 것처럼 아브라함에게 이삭이 이렇게 바쳐진 것처럼 우리의 내면, 우리의 열정, 우리의 모든 것을 다 주님의 전에 올려가지고 불로 한번 확 태워버려야 돼요. 이게 되지 않으면 우리가 영적으로 성장하는 데 굉장한 어려움을 겪고 있어요. 계속 신앙생활을 하면서도 갈등하는 거야. 끊임없이 갈등해. 이유가 뭐냐? 십자가에 못 박은 적이 없기 때문에. 저는 여러분들이 여러분의 열정과 모든 것을 십자가에 못 박는 경험이 있기를 주의로 축원합니다. 이것이 돼야만 우리가 육신에서 벗어날 수 있는 스타트가 될 수 있는 거예요. 그리고 나서 우리 다음 구절에 보면 뭐라고 그럽니까? 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행하지라. 다시 뭡니까? 우리가 성령에 의해서 살고 우리가 성령으로 한 발짝 한 발짝씩 걸어가면서 그분과 동행하는 삶을 살 수 있다. 여러분 우리가 십자가에 못 박는 경험을 하잖아요. 주님 말씀 듣기가 순종하기가 얼마나 쉬운 줄 아세요? 저는 그거를 젊었을 때 하니까요. 어우 되게 편해요. 고민이 없어. 주님 어디로 갈까요? 저기로 가라. 네? 딱 가는 거예요. 뭐 따져볼 거 없어. 아 저기 가면요 월급이 요만큼밖에 안 주고 이렇게 대우가 요거밖에 안 되고 제가 일하기에는 레벨이 좀 낮고 막 이런 거 없어요. 그냥 기도하고 주님이 저기 가라고. 네 주님? 그냥 믿음으로 그냥 한 발만 걷는 거예요. 그러면 그 인생이 뭐냐? 하나님이 이끄시는 어드벤처가 되는 거예요. 여러분의 인생이 하나님이 이끄시는 어드벤처가 되기를 주님을 축원합니다. 여러분 진짜 그게 필요해요. 그래서 우리가 정말 이 육신을 우리 육체와 우리 마음에 있는 어떤 것도 다 십자가에 못 박는 우리 지체들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 마지막으로 이제 결론 좀 로마서 이 육신에 대한 말씀 한 번 더 보겠습니다. 시작. 그러므로 형제들아 우리는 천자를 위해 육신에게서 육신대로 살 것이 아니라 육신을 살면 반드시 죽을 것이에 몸으로서의 몸의 행실을 죽이는 자, 영으로 몸의 행실을 죽이라는 게 뭐냐면 성령으로 몸의 행실을 계속 죽이라는 거예요. 이건 뭐냐면 십자가를 한 번에 일회성으로 경험한 것뿐만 아니라 우리가 날마다 자기를 부인하고 예수님 따라가는 것 똑같은 거예요. 아까 그 3분 메시지 거기 나왔죠. 예수님을 부인하라고. 그래서 부모도 자식도 더 예수님보다 더 사랑하지 않고 미워하기까지 해야 된다고 하면서 너희들 이런 거 다 포기할 수 있냐? 이 수준까지 가려면 십자가를 못 박는 경험을 해야 돼요. 근데 그 유아적인 그리스도인들에게 하면 얼마나 부담되겠습니까? 육신적인 그리스도인들에게는 얼마나 승질나는 얘기입니까? 내 걸 다 포기하라고? 얼마나 힘들겠어요. 여러분 우리가 십자가에 정말 못을 갖고 우리가 날마다 결정하고 일어나요. 한번 죽으면요 또 이 세상이 너무 좋기 때문에 또 살아날 수 있어요. 그럼 살아나면 어떻게 해요? 다시 못 박아야지. 다시 가자. 십자가로 아래로 가서 손내 하고 못질 다시 해야 돼요. 여러분 그게 힘들 수 있어요. 힘드는 게 뭐냐? 여러분들 그래서 제가 볼 때 제가 청소년 때 경험했던 그 교회 권사님들이 막 철야 때 새벽 기도 때 막 부르짖고 기도한 이유를 알았어. 너무 고통스러운 거예요. 네? 그냥 날마다 여러분들 우리나라가 옛날에 복음이 전해지기 150년 전에 우리 한국은요 술 문화가 지금도 술 문화가 발달했는데 옛날에는요
기본적으로 농촌에서 겨울에 농사가 없으면요 술을 먹고 자녀들 두드러 패고 핫토 치고 노름하는 게 농촌의 전체적인 분위기였습니다. 그래서 많은 여인들이 고통을 받았기 때문에 우리의 할머니들이 고통을 받았기 때문에 선교사님들에서 복음을 듣고 예수님을 믿고 거듭난 다음에 교회에 와서 기도를 하는데 여러분 생각해보세요. 집에 가면 또 술 먹고 남편이 막 두드러 패고 막 이런 현실이 있어요. 그거 어떻게 합니까? 이혼합니까? 못하잖아요. 어떻게 해요? 철야 때 울면서 기도하시는 거예요. 십자가를 다시 못 받고 이 지글지글한 이 인간하고 같이 살 수 있는 능력을 저에게 주시옵소서. 할렐루야. 그래서 옛날 어른들이 그렇게 울면서 기도하시는 이유가 그러면서 여러분들 십자가에 가잖아요. 내적 치유가 돼요. 여러분 왜 그 내적 치유를 싫어하는 사람들이 십자가를 강조한지 아세요? 사실 내적 치유의 결론은 십자가를 제대로 경험하는 거예요. 십자가를 제대로만 경험하면요 우리 안에 내적인 치유가 자연스럽게 이루어질 수밖에 없어요. 우리가 기도하는 자리에 나와야 되는 이유입니다. 기도하는 자리에 나와서 우리의 감정, 우리의 생각, 우리의 아픔, 우리의 고민 어쩔 때는 하나님께 큰 소리 칠 수 있어요. 하나님 왜 그렇습니까? 하나님 어떻게 그럴 수가 있습니까? 사람들에게 소리 지르지 말고 하나님께 나가서 소리를 질러보세요. 정말 간절한 마음을 담아서 소리하기 시작하면 주님이 우리에게 말씀하셔요. 저는 이게 우리의 신앙의 연단의 과정이라고 생각합니다. 저는 아무렇지도 않아요. 계속 그렇게 아무렇지 않는 것처럼 사는 거야. 뭐가 아무렇지도 않아. 우리는 감정을 가진 인간인데 승질나고 힘들고 괴로울 수 있죠. 그거를 사람에게 가져가는 게 아니라 십자가로 가져가는 거예요. 십자가. 여러분 우리가 어떤 경험이 필요하냐. 날마다 우리가 영으로 우리의 행실을 죽는 삶이 필요해요. 저는 그게 기도의 삶이라고 생각해요. 말씀의 삶, 기도의 삶. 결론으로 영적 성장의 중요한 요소가 있습니다. 오늘 본문 말씀입니다. 자, 사역자가 굉장히 중요해요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세워야 하심이라. 여러분, 이 그리스도의 몸이 교회인데 이 교회를 세우고 이 교회를 세운다는 얘기는 뭐냐면요. 그 교회가 건강하게 아까 우리가 읽었던 성경 말씀처럼 그리스도의 장성한 분량까지 자랄 수 있도록 세워주는 역할의 중요한 부모적인 역할을 하는 그룹이 뭐냐면 사역자들이에요. 사도, 선지자, 복음 전하는 자, 목사와 교사. 그래서 이것을 가지고 이제 그 신사도 그쪽에서는 뭐라고 얘기하냐면 오중직임이라고 얘기해요. 오중직임, 5가지의 직임을 가진 리더들이 교회 안에 있어야 됩니다. 여러분 오늘날 우리 비전교회도 그렇고 교회 안에 담임 목사님의 원 리더십에 의해서 이렇게 되고 장로교는 뭐 당회에서 물론 이렇게 하긴 하지만 정말 당회가 아니라 뭐가 필요하냐면요. 교회 안에 선지자도 있어야 되고요. 사도적 기름 부음을 가진 사람도 있어야 되고요. 복음 전하는 자도 있어야 되고 여기서 목사라는 것은 뭐냐면 케어하는 사람이에요. 케어. 파스터라는 게 이 양을 이렇게 잘 돌보듯이 케어하는 사람 그리고 교사 말씀을 잘 가르치는 사람 이런 기능을 가진 리더들이 중심이 돼요. 이 리더들이 집단 그룹 리더십을 가지고 교회를 이끌어갔을 때 더 건강할 수 있는 거예요. 할렐루야. 아멘. 저는요 우리 교회 안에 정말 선지자처럼 하나님의 말씀을 정확하게 듣고 하나님의 말씀을 정확하게 구별한 사람이 좀 있었으면 좋겠어요. 그러면 저의 목회나 이런 것들을 같이 쉐어하면서 기도하면서 할 수 있어요. 그리고 복음 전하는 사람 성경을 잘 가르친 사람이 좀 우리 안에서 일어나기 시작하면 좋겠어요. 그래서 성경을 그 사람이 가르쳐도 돼요. 왜 내가 다 할 필요 없어요. 저의 부르심은 목자 가지고 사도입니다. 사도. 세우는 거, 개척하는 거. 갖고 여러분들은 열방에 좀 흩어놓고 제가 좀 돌아다녔으면 좋겠어. 사도 바울처럼. 돌아다니면서 잘하고 있나? 에? 뭐 필요하다 그러면 또 가서 딱에서 사람들이랑 같이 가자 해서 막 대다주고 막. 여러분 이게 필요해요. 그래서 이 역할이 뭐냐? 성도를 온전하게 아까 얘기한 게 온전하다는 게 성숙하다는 거죠. 성도들이 성숙해서 누가 봉사하냐? 여기서 봉사 그러면 우리가 잘못해서 한 게 교회 안에서 봉사인데 이거는 미니스트리를 얘기하는 거예요. 미니스트리. 사역을 얘기하는 거예요.
여러분들이 사역해야 되는 거예요. 여러분들 안에 여러분들이 있을 때 병든 사람이 있고 어려운 사람이 있다. 여러분들이 가서 그들을 도와주는 거예요. 목회자처럼. 이게 성도들이 해야 되는 거예요. 그래서 사역자가 굉장히 중요합니다. 여러분 그래서 제가 사역자가 성숙한 게 굉장히 필요합니다. 그래서 저를 위해서 기도해 주셔야 돼요. 제가 이렇게 아까도 했지만 저도 성숙해 가는 과정입니다. 레벨을 따지려면 아직 공개할 수 없는 레벨입니다. 근데 그 레벨 안에 막 들어가려고 막 하는데 여러분들의 중보가 필요한 거예요. 저도 하다 보면 인간적인 게 나올 수도 있어요. 뭐 제가 하는 게 다 영적이라고 저는 생각하고 저도 인간적인 판단을 할 수도 있고 인간적인 태도를 지닐 수도 있고 인간적으로 또 설교할 수도 있어요. 그런 가능성이 있으니까 여러분의 기도가 필요한 거예요. 근데 놀랍게도 목회자들이 성숙하지 않잖아요. 어떤 목회자들이냐면 성도들을 애기로만 머물게 하는 목회자들이 있어요. 제가 신방 좋아하는 목사님들 보고 알았어요. 여러분 우리의 목회가 여러 가지 목회인데 예방 목회, 위기 목회, 무슨 목회가 있는데 저는 가장 좋은 목회는 뭐냐면 여러분들을 이 성경 말씀대로 봉사에 사역하는 사역자로 키우는 게 굉장히 중요하다고 생각해요. 저는 그게 부르심이라고 생각해요. 근데 목회자들이요 성도를 키우지 않으면 어떻게 되냐면 힘들면 가서 위로해주고 기도해주고 예배드려주고 그걸 끝이에요. 그러면 성도들은 마치 뭐가 하냐면 그냥 닌게로 꽂는 사람이랑 비슷해요. 목사님 저 닌게로가 뭔지 알아요 여러분들? 닌게로 알죠? 이게 병원에서 이렇게 비타민 주고 뭐 이게 약 넣는 거. 그래서 이거 필요해요. 그러면 목사님 가서 이제 말씀에 닌게로를 쫙 꽂아주고 그러면 조금 버티다가 또 힘들면 목사님 또 꽂아줘요. 그럼 또 꽂아주고 이게 신방하고 비슷한 거예요. 그게 아니라는 거죠. 그리고 어떤 사역자는요 성도들이 자기 안에서만 이렇게 머물기만 해요. 그래서 애기처럼 키워. 저는 그지 못합니다. 언제까지 기저귀 갈아줍니까? 저는 빨리 키워서 좀 니네가 알아서 좀 똥을 가지고 저는 여러분들이 빨리 커서 다른 사람 좀 어린 유아적 그리스도인들은 여러분들이 좀 똥을 좀 가르쳐줬으면 좋겠어요. 내가 그걸 쫓아다니면서 똥을 좀 하면 얼마나 힘드니까 저는 체질적으로 그걸 싫어해요. 저는 알아서 똥 오줌을 싹 가렸기 때문에 저는 여러분들도 그렇게 좀 했으면 좋겠어요. 진짜. 네? 그래서 정말 그런 사역자들이 우리 교회 안에 자꾸 일어났으면 좋겠어요. 할렐루야. 그 다음에 공동체. 이 공동체도 중요합니다. 다 같이 16절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그래서 몸이와 아들을 통하여 도움을 받는 영들에게 결합되어 지체의 분량대로 역사하여 아멘. 아멘. 제가 전에도 한번 얘기했지만 우리 공동체가 이 자연적 교회 건강한 교회의 패러다임으로 봤을 때 우리 교회는 약간 한쪽으로 치우친 개인적 영성을 강조하는 이런 공동체인데 단점이 뭐냐? 서로가 단합하거나 서로가 세워주는 게 굉장히 약해요. 그래서 개인적인 영성은 뭔가 좀 들은 것 같고 개인적인 영성은 주님 나에게 말씀한 것 같은데 이게 다 자기 중심으로만 돼요. 건강한 공동체는 뭐냐? 서로 마디가 사람이에요. 사람. 우리 개인 각자 서로 도움을 받아야 돼요. 연결되고 결합돼야 돼요. 그래서 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 해야 돼요. 여러분 지금 마지막 타임이 열리고 나서 마지막 타임에는요 개인적인 신앙으로는 살아날 수가 없습니다. 아 나만 동성애 그거 안 하고 나만 이거 하고 나만가 아니에요. 공동체가 함께 살아나요. 마지막 시대 때는요 공동체가 굉장히 중요합니다. 여러분 그래서 우리가 신약성경 자세히 보면요 공동체를 엄청 강조해요. 개인 신앙을 얘기하는 게 아니라 공동체를 굉장히 많이 강조합니다. 우리 공동체가 건강한 공동체가 돼야 돼요. 할렐루야. 마지막 때를 살아남을 수 있는 정말 이 마지막 때 하나님의 비전을 수행할 수 있는 그런 공동체로 자라갈 수 있도록 해야 되는데 어떻게 되냐. 서로 중보해주고 연락하고 결합하고 격려해주고 기도해주고 그래서 우리가 서로를 이제 세워주는 공동체가 되어야 됩니다. 물론 우리가 일부 우리 지체들이 음성 듣고 하나님 주신 마음이 있으면 찾아가서 이렇게 나누고 그래서 그 지체들이 회복되어지고 격려받게 되고 이런 일도 우리가 간혹 있어요. 근데 이것이 우리 공동체 안에 자연스러운 흐름이 되는 거예요. 전체적인 흐름. 그래서 우리 교회 공동체의 지체들이
우리 비전교회 지체들을 볼 때마다 내가 힘을 얻는다. 우리 지체의 기도와 우리 지체의 격려와 우리 지체의 돌봄과 이런 걸 통해서 내가 자라가는 것 같다. 내가 주님 안에서 성장하는 것 같다는 걸 느낄 수 있다면 그 공동체는 굉장히 건강한 거죠. 여러분 혼자만 산다고 사는 게 아닙니다. 같이 자라가요. 그래서 우리의 공동체가 그런 공동체가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 함께 우리 찬양하고 좀 기도하는 시간 갖겠습니다. 우리 마음이 상한 자를 고치시는 주님, 우리 한번 고백할까요? 우리 좀 말씀을 좀 기억하면서 우리 좀 기도하기 전에 우리 좀 찬양으로 우리 좀 하나님께 좀 마음을 좀 드리는 시간 갖겠습니다. 마음이 상한 자를 고치시는 주님, 우리 한번 좀 같이 고백하고 우리 또 완전하신 나의 좀 같이 고백하겠습니다. 마음이 상한 자를 고치시는 주님, 하늘의 아버지 날 주관하소서. 주의 길로 인도하사 자유케 하소서. 제 일을 행하사 부흥케 하소서. 의를 줄이고 목이 마르니 성령의 기름 부으소서. 의를 줄이고 목이 마르니 내 잔을 채워주소서. 성령으로 채우사 주보게 하소서. 주의 인내 속에 은혜 알게 하소서. 주 그대로 살아가리 세상 끝날까지. 나를 믿으시고 새날 열어주소서. 의에 줄이고 목이 마르니 성령의 기름 부으소서. 의에 줄이고 목이 마르니 내 잔을 채워주소서. 의에 줄이고 목이 마르니 성령의 기름 부으소서. 의에 줄이고 목이 마르니 내 잔을 채워주소서. 우리 완전하신 나의 주, 완전하신 나의 주, 의의 길로 날 인도하소서. 행하신 모든 일 주님의 영광 찬양합니다.
찬양해도 좋습니다. 이 시간에 우리가 주님이 다시 우리 10년 가운데 역사하시고 일하실 수 있도록 우리가 우리의 마음을 드리는 시간입니다. 그래서 한 명도 빠지지 않고 찬양하거나 기도했으면 좋겠어요. 여러분, 우리의 영적인 상태가 어디에 머문다고 생각합니까? 여러분, 육신에 속한 자입니까? 유아적 그리스도입니까? 아니면 아예 성령을 받지 못한 상태에 있습니까? 아니면 영적인 그리스도입니까? 어느 상태에 있든지 지금 이 시간 주님 우리의 심령을 다스려 주시옵소서. 우리의 인생은 주님의 것입니다. 우리를 완전하게 통치하여 주셔서 우리가 주님을 사모하는 자들이 되게 하여 주시고 주님의 말씀으로 날마다 성장하며 자라갈 수 있는 자들로 세워지게 하여 주시옵소서. 우리 말씀을 좀 깨달은 부분들을 가지고 우리가 주님 앞에 좀 고백하며 나갈 수 있으면 좋겠습니다. 우리 주님의 이름 한번 부르고 함께 합심으로 기도하고요. 찬양팀은 찬양해 주시기 바랍니다. 아멘. 내가 기도하겠습니다. 예수님, 이제 2014년이 얼마 남지 않았는데 우리의 영적인 수준의 단계가 어디에 있든지 우리가 그 다음 단계로 올라갈 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 우리가 신령한 젖을 사모하는 자의 수준에 있다면 우리가 더욱더 주님의 말씀을 사모하는 자들에게 하여 주시고, 이제는 우리가 너무나 오랫동안 젖으로만 먹고 단단한 식물을 먹지 못하는 수준에 있다면 우리가 결단하고 믿음으로 나감으로 우리가 십자가 앞에 우리 자신을 내어드리고 우리는 죽고 예수님만 사는 역사가 일어남으로 말미암아 우리가 이제는 영적인 그리스도로서 날마다 자라가게 하여 주시옵소서. 우리 삶 가운데 있는 많은 시련과 의문과 문제와 질문과 어려움들은 다 주님의 주권 아래 주님의 신실하시고 선하시고 인자하시고 온전하신 주님의 뜻 안에 있사오니 우리가 그러한 주님을 신뢰하며 믿음으로 나아갈 수 있는 신앙의 수준에 이르게 하여 주시옵소서. 그래서 하나님, 우리가 정말 영적인 사람들로 세워짐으로 말미암아 정말 우리 공동체뿐만 아니라 우리가 살고 있는 커뮤니티 안에 우리가 관계되고 있는 모든 관계 안에서 우리가 영적으로 사람들을 세워주고 돌봐주고 그들을 온전히 이끌어갈 수 있는 성숙한 그리스도인으로 자라갈 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 주님, 이 시간에 우리가 순서대로 예물 드립니다. 주님, 기뻐하시는 재정 되게 해주시고 하나님 나라의 강력한 재정이 돼서 이 땅에서 하나님의 비전을 이루어드는데 부족함이 없도록 역사해 주시고 드려진 형제 주의 이름을 축복합니다. 2014년 주님께 고백하는 모든 기도 제목들이 응답되어지고 감사할 수 있는 손길을 되게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. David had one all-consuming prayer. He's looked over his life, has come down to one prayer, one desire.
There's nothing else he wants out of life, out of his future. What's the one thing you want more than anything else? What is the one thing that you want out of life? One missionary, one pastor in Europe told me, he said, would you pray for me? I want to win 10 million souls to Jesus. Well, that's a wonderful thought. But that's not what David had in mind. If you could say the one thing, the one desire you have in life that you're going to spend your rest of your life seeking to obtain. Here's a man who's tasted of everything that a man can ever want in his life. Here's a man that's known power, authority, respect. He's known the applause of the multitudes. To him they sang, David has killed his tens of thousands. But in spite of all of my deliverances and these flashes of blessing and anointings, he said there's something that is not steadfast. There's something I'm longing for, unshakable, uninterrupted. There's something he has not obtained. One thing I desire and one thing I have set my heart to, and that is that I can dwell in his presence and inquire of him. In other words, I want to know who he is. I want to see his face. One eternal, glorious joy, something that would take me to the coming of the Lord and see me all the way through eternity. It's a relationship. It's an uninterrupted intimacy with Jesus Christ. And that's where verse 7 comes in. Oh Lord, hear this cry of mine, hear my voice, answer me. The Lord answers him with 3 words, seek my face. And folks, it's boiled down to one issue. One desire. It's more than wanting to be loved and appreciated for the cheers and praises of man. It's more than being comfortable and knowing that you're secure in your old age. You've got some retirement plan. That means nothing. It comes down to this one issue. I want to be like Jesus. I want to see his face. And I want to be a reflection of who he is. How do we react as lovers of this blood-stained Christ? When thou saidst, seek ye my face, my heart said unto thee, thy face, Lord, will I seek. That's the answer. 아멘. 아멘. 예, 더 훌륭한 설교를 짧게 한번 들었습니다. 자, 우리 교회 소식 간단히 좀 알려드리겠습니다. 우리 이번 주 목요일부터 해서 또 저기 서쪽에 있는 그 지구촌 선교센터에서 양향봉 목사님 1분 전 저자 마지막 회에 대해서 우리 이렇게 4일 동안 집회 이렇게 하신다고 합니다. 그래서 7시 반에 있는데 우리 교회는 이제 금요일날 기도회 쉬고 여기에 좀 참여하는 걸 하고 그 다음에 수요일날 하프앤볼은 있습니다. 그리고 내일 저녁에 노동조일에서 그냥 내일 한번 그냥 북한군 수관 지체를 그냥 저녁 회식을 하려고 했더니 오늘 또 그 그룹들이 모인다 그래가지고 오늘 저기 쉬고 내일은 예비 리더들이 좀 저녁에 모여서 우리 같이 좀 단합회 겸 교제하는 시간 갖겠습니다. 물론 약속 있는 사람들은 그냥 저기 그냥 약속 가지고요. 제가 이번 주 중에 사실 노동절 저녁에 좀 이렇게 교제를 좀 하려고 했는데 만약에 되는 사람만 모여서 더치베리로 자기가 밥 사먹고 더치베리로 밥 사먹는다 우리는 더치베리로 밥 사먹고 우리 같이 이렇게 교제하는 걸로 해서 하는 걸로 하겠습니다. 그래서 제가 그룹 카톡으로 예비 리더들 다시 한번 공지할 테니까 이렇게 하고 만약에 특별히 할 일 없는 사람들은 그냥 유튜브에서 이런 영상 보세요. 그 다음에 그거 다 이제 광고 이제 다 끝났네요. 자, 그 다음에 우리 성화 형제 옆에 있는 자매 왔었나요 전에? 처음 왔죠? 네, 우리 자매 환영합니다. 우리 박수 한번 치겠습니다. 처음부터 앞에 있는 게 굉장히 좋은 거예요. 네, 감사합니다. 자, 우리 다 같이 일어나겠습니다. 우리 마지막 우리 비전 찬송 부르고 우리 축복 드리도록 하겠습니다. 보자
사랑 그 아들 주셨네 그의 피로 우리 구원받았네 십자가에서 쏟으신 그 사랑 강같이 온 땅에 흘러 각 나라와 족속 백성만 원해서 구원받고 주 경배 드리네 구원하신 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다 구원하신 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 이 시간에 또 이렇게 오늘 또 식사를 준비한 우리 김민아 집사님과 우리 존 주님의 이름으로 축복합니다. 이제 12월 첫째 주에 이제 아기가 이제 나오는데 하나님 순산할 수 있도록 도와주시고 또 축복으로 주신 우리 자녀 우리 해피 정말 믿음 안에서 잘 양육하여 이 마지막 세대에 하나님의 나라를 위해서 귀하게 쓰임받는 우리 귀한 자녀 될 수 있도록 도와주시고 하나님 특별히 2014년 주님 앞에 구하는 모든 것들이 주님 안에서 응답되어 주는 하나님께 영광 돌릴 수 있는 우리 귀한 가정 될 수 있도록 좀 역사하여 주시옵소서. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 비추사 은혜 베푸시기 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 두사 평강 주시기를 원하노라. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 크신 일과 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 내주하심과 교통하심과 함께하심이 우리 비전교회 속한 모든 권속들과 오늘 예배 가운데 있는 모든 하나님의 자녀들과 성도들과 영혼들 위해 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다.